بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ رمضان المبارک میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 8 رمضان المبارک کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، اور ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتوں کا برسنا، اور آج 8 رمضان المبارک کے دن اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلدی اپنے خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو 8 رمضان المبارک کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لیجئے۔ رب کریم کا ایک نام اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، رب کریم کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کی یہ تسبیح کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھے راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور آج 8 رمضان المبارک کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جائیں گے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کی رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں نہ بھر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کی بات پر آمین کہا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بڑا ہی بدبخت اور بدقسمت ہے جو رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو نہیں کرتا، اپنی حاجات کو پورا نہیں کرواتا، اور اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتا۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو رب کی ذات پسند فرماتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ فرشتوں اسے 70 نیکیوں سے نوازو۔ آج اس مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل رہا ہے۔ پھر کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج رمضان المبارک کے 8ویں روزے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ آج 8 رمضان کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسے توفیق ہوگی جسے رب کریم دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے رب کریم رحمتوں اور برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے، کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 8 رمضان کے دن کی قدر کیجئے۔ اس دن کی قدر کر لیجئے کہ دوستی، یاری، رشتہ داری ساری زندگی چلتی رہے گی، لیکن آج 8 رمضان کے دن ہاتھ سے نکل گیا تو ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ پتہ نہیں پھر یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے 70 درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں، جو روز محشر آپ پر سایہ کریں گے، اور جو روز محشر آپ پر رحمتوں کا سایہ کریں گے۔ آج دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر آپ 8 رمضان المبارک کے دن سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو جنت انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی کہ یہ فیصلے رب کی ذات کی طرف سے ہیں، لیکن کوشش انسان کے ہاتھوں میں ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوشش کیا کریں۔ آج میں اور آپ بھی کوشش کرتے رہیں کہ رمضان کے 8ویں روزے کے دن اگر اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور دنیا میں خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کو بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اور دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नाजरीन अपने मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप दौलत शोहरत चाहते हैं, मनपसंद नौकरी या मनपसंद शादी चाहते हैं, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से आज मांगते चले जाना। अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते ही आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि रमज़ान के 8वें रोज़े का वजीफ़ा है, ख़ास कबूलियत की घड़ियां हैं, बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है। कोई गलती मत कीजिएगा, गलती की और कोताही की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है तो रब की ज़ात राज़ी हो जाएगी। अब जब रब राज़ी है, 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते दौरान अगर आप 11,000 हाजतें भी लेकर बैठेंगे तो आपकी 11,000 की 11,000 हाजतें गैब से पूरी हो जाएंगी। अब आपने दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और सूरतुल कौसर वैसे तो हर किसी को ज़बानी आती है, आपने इस तरह सूरतुल कौसर को 3 बार पढ़ना है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये वजीफ़ा 3 बार पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? तो अल्लाह वालों, ये रमज़ान की निस्बत है, ये रमज़ान की बरकतें हैं, ये रमज़ान का रहमत वाला अशरा है। और जब कोई बंदा खुलूस नीयत के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा करता है, सूरतुल कौसर का वजीफ़ा करता है, तो रब फरमाता है कि मांग तुझे क्या चाहिए। सूरतुल कौसर 3 बार पढ़ते दौरान अगर आप सैकड़ों हाजात को भी दिल में मांग सकते हैं तो मांगते चले जाइए। लेकिन 3 बार सूरतुल कौसर का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन से पढ़ के जान छुड़ा ली। 3 बार पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि रब की ज़ात राज़ी हो जाए। जो तरीक़ा कार मैं आपको बता रहा हूँ इसके मुताबिक ही पढ़ना है। आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा किया, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है, जो आज के अमल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो नाज़रीन गौर और तवज्जो कीजिएगा कि सूरतुल कौसर के बाद आपकी कबूलियत हो गई है। सूरतुल कौसर के बाद रब को मना लिया गया है, ख़ज़ाने खुल गए हैं, लूटने का वक्त आ गया है, उरूज तरक्की और कामयाबियों का वक्त आ गया है। तो या रज़्ज़ाक़ू या फ़त्ताहू का वजीफ़ा पढ़ना है। इस तरह मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। और या रज़्ज़ाक़ू या फ़त्ताहू रब की वो सिफ़ात हैं, रब के वो नाम हैं कि जो बंदा भी जिस हालत में अगर इन आमाल को पढ़े, चाहे वो फ़कीर ही क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसे गनी बना देगा। रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में पढ़ना है। और एक बार आप लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ा तो रब की ज़ात 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देती है। या रज़्ज़ाक़ू या फ़त्ताहू, याद रखिए कि रब करीम के वो नाम हैं जिसकी कसम खुद रब ने खाई है कि जो बंदा मुझे या फ़त्ताहू से पुकारेगा तो मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूँगा। आपने या रज़्ज़ाक़ू या फ़त्ताहू को आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आप लोगों ने पढ़ना अच्छे तरीके से है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर आप जब इस अमल को पढ़ रहे हों। मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर आपको खुद महसूस हो, अपने जिस्म में करंट सा महसूस हो, तो समझ लेना कि रब की ज़ात राज़ी हो गई है, कबूलियत हो गई है, लरज़ा तारी हो गया है। ज़िंदगी अब तब्दील होने वाली है और नई ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला है। यह आपको महसूस होगा कि कोई ना कोई आपके दिल को ये मैसेज मिल जाएगा। दिल आपका कहेगा कि बस आज काम बन गया है, अब रब राज़ी है। आप लोगों ने इन 3 वज़ाइफ को 8 रमज़ानुल मुबारक के दिन पढ़ना है। वक्त ज़रूर निकालना है। रब के लिए वक्त नहीं निकालोगे तो किसके लिए निकालोगे? और आखिर में इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। और इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह करीम से अपनी हाजात, अपनी ज़रूरियात तलब कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजात ख्वाहिशात आप लेकर बैठेंगे वो अल्लाह करीम के दरबार से ज़रूर पूरी होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि नेकी की बात हम सब को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई भी एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।